हेलो स्टूडेंट्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपનું हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट ધોરણ 11 स्टैंडर्ड ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 3 ત્રિકોણમિતિ વિધેય गई काले साइन सूत्र और कोसाइन सूत्र विषे चर्चा करेली। आगळ जोईए तो प्रक्षेप सूत्र। आगळ प्रक्षेप सूत्र प्रक्षेप એટલે આમ ગુજરાતીમાં એને કહેવાય પડછાયો, પ્રોજેક્શન। प्रोजेक्शन प्रक्षेप सूत्र। कागळ होय ने कागळ में तमे आम पेन क्रॉस में राखो तो नीचे एनो પડછાયો पड़े। शुं पड़े? પડછાયો। ए जे પડછાયો छे एने कहेवाय प्रोजेक्शन। પડછાયો छे एने कहेवाय प्रोजेक्शन। तो एना माटेनुं सूत्र तो त्रिकोण एबीसी माटे, त्रिकोण एबीसी माटे ए जे પડછાયો पड़े छे एनी बाजुनुं माप मानी लो स्मॉल ए होय। शुं होय? स्मॉल ए। तो आना माटे सूत्र लखवुं होय तो बहु इजी छे। जोजो ए आवी गयो तो बी અને सी, ए આવી ગયો તો बी અને सी। तो बी સાથે ખૂણો લેવાનો cos c અને c સાથે ખૂણો લેવાનો cos b, c સાથે ખૂણો લેવાનો cos b। યાદ રહેશે? ए આવી ગયો તો bc લખી નાખો, b સાથે ખૂણો c અને c સાથે ખૂણો b। પાક્કું? ચલો b લખવા હોય તો a અને c બાકી ને, a સાથે કોનો ખૂણો? cos c, c સાથે ખૂણો લખવો હોય તો cos a। બાકી ના? चलो स्मॉल सी माटे लखवुं होय तो बी अने ए, बी साथे खूणो cos ए साथे खूणो cos बी। थई गयुं? आ थई गया त्रणेय त्रण एना प्रक्षेप सूत्र के ए बराबर बी cos सी cos बी, बी बराबर ए cos सी cos ए अने सी बराबर बी cos ए cos बी, बी cos ए cos बी। याद रहेशे? हवे आनी समजूती जोईए। चलो साबीती। हवे तमारा उपर डिपेन्ड है तमारे लखवी के ना लखवी। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू राइट डाउन कम्पलसरी, ओके। पण जाण खातर जेडबली माटे काम में आवे छे ए माटे थईने हूँ साबीती लखाई दઉં છું। चलो तो ए बराबर अथवा आरएचएस आज साबित करवानुं छे, लई लीए। ए बराबर बी cos सी अने सी cos बी, आ खूणो सी छे। आरएचएस हूँ लई लઉં तो आरएचएस बराबर बी cos सी cos बी। मूको किंमत। चलो बी cos c નું सूत्र तमे कोसाइन सूत्र जोईने आव्या। शुं? a स्क्वेर वत्ता b स्क्वेर माइनस c स्क्वेर ना छेदमां 2ab। आ के ना? ए ज रीते प्लस c। चलो cos b નું पण તમે सूत्र જોઈને આવ્યા। શું? a स्क्वेर वत्ता b स्क्वेर माइनस c स्क्वेर ना छेदमां 2ab। ગોટ ઇટ? અહીંયા આવશે 2ac। હો ભાઈ c, અહીંયા પણ c અને અહીંયા આવશે a। चलो साबिती। बी कैंसल, शू वधे? ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर छेदमां 2a। अहींया ए स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर ना छेदमां 2a। गॉट इट? 2a तो कॉमन ज छे। आपो सादुरूप तो ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर वत्ता सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर ना छेदमां 2a। કંઈક લોચો છે। ए बराबर बी cos सी cos बी। cos c નું सूत्र cos a નું सूत्र b स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर। तो cos c નું सूत्र a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर cos b એટલે a स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस b स्क्वेर। यस, અહીંયા આવશે माइनस b स्क्वेर तो છેદમાં આવશે 2ac। અહીંયા આવશે माइनस b स्क्वेर, અહીંયા પણ આવશે माइनस b स्क्वेर। चलो माइनस सी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर कैंसल प्लस बी स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर कैंसल ए स्क्वेर 2a स्क्वेर ना छेदमां 2a 2 कैंसल एक वखत ए कैंसल वध्युं शुं ए एलएचएस। आ सूत्रमां मैं बी नी जग्याए सी लखी नाखेला, बी नी जग्याए सी। आ ज रीते तमे त्रणेय त्रणमां कोईपण सूत्र साबिती एनी आपी शको। याद रहेशे? आ थई गयुं एनुं प्रक्षेप सूत्र। आगळ नेपेरियन सूत्र। नेपेरियन सूत्र तो नेपेरियन सूत्र एवं कहे छे tan a माइनस b बाय 2 बराबर a माइनस b बाय 2 बराबर। आज क्रम हो खास जाळवी राखजो। एटले तो कि a माइनस b a वत्ता b इंटू cot c बाय 2।
ઇન્ટુ કોટ સી બાય ટુ. કદાચ અહીંયા બી માઇનસ એ હોય તો તમારે બી માઇનસ એ અને બી પ્લસ એ લખવાનું ખ્યાલ રહેશે. એટલે કે ટેનની અંદર જે કિંમત પહેલાં આપેલી હોય ત્યાંથી શરૂ કરવાની. ચલો એના જેવું જ 2 3 બનશે જ ને. એક બને તો બીજા 2 તો આવવાના. તો ચલો બી માઇનસ એ બાય ટુ લખવું હોય શું લખાય? તો હવે સામેથી કહેશો બી માઇનસ સીના છેદમાં બી પ્લસ સી ઇન્ટુ કોટ એ બાય ટુ, જે ખૂણો બાકી હતો તે. હા કે ના? ચલો ટેન. ત્રીજું સી માઇનસ એ બાય ટુ માટે લખવું હોય તો શું લખાય? તો કે સી માઇનસ એના છેદમાં સી પ્લસ એ કોટ સી બાય ટુ. ઓકે, કોટ સી બાય ટુ આવડશે. આ થઈ ગયા 3 3 નેપેરિયન સૂત્ર. આની સાબિતી જોઈએ તો સમજૂતી. ચલો 10 a માઇનસ બી બાય ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માઇનસ બીના છેદમાં એ પ્લસ બી ઇન્ટુ કોટ સી બાય ટુ. RHS લઈ શું લઈ લે? RHS. તો આવું છે એ માઇનસ બીના છેદમાં એ પ્લસ બી ઇન્ટુ કોટ સી બાય ટુ ઇન્ટુ કોટ સી બાય ટુ. બીજું આ સ્મોલ એ. તો પહેલું જ સૂત્ર સાઇનનું સૂત્ર એવું હતું કે ત્રિકોણની કોઈ પણ બાજુ અને તેના સામેના ખૂણાના સાઇનના મૂલ્યનો ગુણોત્તર અચળ હોય છે. અચળ છે 2r જેટલો છે. તો એ બરાબર લખવું હોય તો લખાય 2r સાઇન એ. બોલો હા કે ના? 2r સાઇન એ. બી બરાબર લખવું હોય તો 2r સાઇન બી ના છેદમાં એ લખવું હોય તો 2r સાઇન એ વત્તા 2r સાઇન બી નો ગુણાકાર કોટ સી બાય ટુ છે. તો અહીંયા લખવું લખી નાખો કોસ સી બાય ટુના છેદમાં સાઇન સી બાય ટુ. ચાલશે? હા કે ના? ચલો ઉપર નીચે 2r કેન્સલ. તો વધ્યું s માઇનસ s માઇનસ s એટલે 2cs. એક વખત ખૂણાનો સરવાળો ભાગ્યા 2. તો આવું થાય 2 cos a વત્તા b બાય ટુ ઇન્ટુ સાઇન a માઇનસ b બાય ટુ ના છેદમાં s પ્લસ s 2s 2 સાઇન એક વખત ખૂણાનો સરવાળો ભાગ્યા 2. એક વખત ખૂણાની બાદબાકી ભાગ્યા 2. બોલો હા કે ના? ઇન્ટુ કોસ સી બાય ટુના છેદમાં સાઇન સી બાય ટુ. હા કે ના? પાક્કું? આ 2 કેન્સલ. કોસ એ વત્તા બી છે નીચે? નથી. સાઇન એ માઇનસ બી છે? નથી. તો હવે શું કરીએ? બહુ મસ્ત છે. આપણને એટલી ખબર છે કે ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો થાય 180. બોલો હા કે ના? એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર પાઈ. પાઈ એટલે જ 180. પાઈ એટલે જ 180. એ વત્તા બીને હું કરતા બનાવું તો સી જાય સામે. તો આવું બને ને. એ વત્તા બી બરાબર પાઈ માઇનસ સી. હા કે ના? મૂકી દો અહીંયા એ વત્તા બી એટલે શું લખાય? પાઈ માઇનસ સી. તો 2 તો કેન્સલ કરી નાખું. તો અહીંયા લખવું હોય તો લખાય કોસ પાઈ માઇનસ સીના છેદમાં 2. બાજુમાં કંઈ ના લખાય, એ જ ઇટ ઇઝ રહેવા દો. સાઇન એ માઇનસ બીના છેદમાં 2 સાથે ઉપર કોસ સી બાય ટુ ના છેદમાં. ચલો એ વત્તા બી એટલે શું લખાય? તો કે પાઈ માઇનસ સી સાઇન. તો સાઇન પાઈ માઇનસ સી બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ એઝ ઇટ ઇઝ એ માઇનસ બી બાય ટુ ઇન્ટુ સાઇન સી બાય ટુ ઇન્ટુ સાઇન સી બાય ટુ. હા કે ના? આનું છેદ વિભાજન થાય તો હું સાઈડમાં બતાવું છું. ચલો અહીંયા બતાવી દઉં. કોસ આવું છે ને પાઈ માઇનસ સી બાય ટુ. તો કોસ છેદ વિભાજન કરો તો આવું થાય પાઈ બાય ટુ માઇનસ સી બાય ટુ. પાઈ બાય ટુ માઇનસ પહેલું ચરણ કોસ પોઝિટિવ, પણ પાઈ બાય ટુ એ વિધેય બદલાય કોસનું બની જાય શું? સાઇન. શું બની જાય? સાઇન. હા કે ના? તો અહીંયા મારે લખવું હોય તો લખાય સાઇન સી બાય ટુ. બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ સાઇન એ માઇનસ બી બાય ટુ ઇન્ટુ કોસ સી બાય ટુ ના છેદમાં સાઇનનું શું બની જાય? કોસ સી બાય ટુ કોસ એ માઇનસ બી બાય ટુ ઇન્ટુ સાઇન સી બાય ટુ. બોલો સાઇન સી બાય ટુ સાઇન સી બાય ટુ કોસ સી બાય ટુ કોસ સી બાય ટુ કેન્સલ. ઉપર નીચે ખૂણો સમાન. સાઇનના છેદમાં કોસ શું લખાય? tan એ માઇનસ બી બાય ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS. સૂત્ર ટીક કરવાનો. આ જે સમજૂતી છે ને એ ડબલ ટીક કરવાની અને બાજુમાં લખજો ઉદાહરણ નંબર 25. આ દાખલો 2 વાર ગણવાનો. દાખલો 2 વાર ગણવાનો. નેપિયર સૂત્ર ફરીવાર જોઈએ. એ માઇનસ બી બાય ટુ બરાબર એ માઇનસ બીના છેદમાં એ પ્લસ બી ઇન્ટુ કોટ સી બાય ટુ. RHS લઈ લીધું. એની જગ્યાએ 2r સાઇન એ, બીની જગ્યાએ 2r સાઇન બી. એ જ રીતે નીચે પણ એની જગ્યાએ 2r સાઇન એ, બીની જગ્યાએ 2r સાઇન બી ઇન્ટુ કોટ સી બાય ટુ. કોટ એટલે આપણને ખબર છે કોસના છેદમાં સાઇન.
કોસના છેદમાં સાઇન. 2r ઉપર નીચે કેન્સલ થઈ ગયા. s માઇનસ s એટલે લખાય 2cs અને s વત્તા s એટલે લખાય 2sc. ગોટ ઇટ? ઉપર નીચે સાદુરૂપ આપ્યું, કંઈ કેન્સલ થતું નથી. આપણને ખબર છે કે a વત્તા b એટલે તો કે ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો થાય 180. તો a વત્તા b એટલે વત્તા c બરાબર પાઈ. કોઈ પણ બે આ બાજુ એટલે કે a વત્તા b ની જરૂર છે. c ને જવા દો સામે, પાઈ માઇનસ c અહીંયા મૂકી દીધા, પાઈ માઇનસ c. જૂની ટેક્સ્ટ બુકમાં ત્રિકોણનું આખું એક ચેપ્ટર અલગ હતું, એમાં આવા દાખલા બહુ પૂછાતા. a પ્લસ બીને કન્વર્ટ કરવાના, a પ્લસ બીને અથવા a પ્લસ c ને કે b પ્લસ c ને કોઈ પણ. ઓકે, એટલે આવા દાખલા ખૂબ જ પૂછાતા હતા, યાદ રહેશે. આ થઈ ગયું તમારું સૂત્ર સાબિતી સાથે. ગોટ ઇટ? આગળ જઈએ તો હવે જે સૂત્ર લખાવીએ એ પહેલાં એક નોંધ અગત્યની લખી કાઢીએ. આજે તમે ફેરવું છે ને એના માટેનો ચલો આગળ જોઈએ. અગત્યની નોંધ લખો. નોંધ કરીને કે ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો થાય 180 એટલે a વત્તા b વત્તા c બરાબર પાઈ. હા કે ના? a વત્તા b વત્તા c બરાબર પાઈ. પરથી આના પરથી નંબર 1 કે આવું આપેલું એક સાઇન a વત્તા b. શું આપ્યું છે? a વત્તા b. તો તમને ખબર છે a વત્તા b એટલે તમે લખી શકો પાઈ માઇનસ c. પાઈ માઇનસ એટલે બીજું ચરણ સાઇન પોઝિટિવ. હા કે ના? તો અહીંયા ડાયરેક્ટ લખાય a વત્તા b એટલે શું લખાય? સાઇન c. શું લખાય? સાઇન c. આ જ રીતે આવું આપ્યું હોય સાઇન b વત્તા c તો શું લખાય? સાઇન a. સાઇન a વત્તા c આપેલું હોય તો શું લખાય? સાઇન b. કેમ કે પાઈ માઇનસ કરશો એટલે બીજું ચરણ ને બીજા ચરણમાં સાઇન પોઝિટિવ. હા કે ના? કોસ માટે હોય તો શું જોઈ લઈએ. કોસ a વત્તા b તો લખાય માઇનસ કોસ c. કેમ? આપી દો ઉદાહરણ. a વત્તા b એટલે જ પાઈ માઇનસ c. પાઈ માઇનસ એટલે બીજું ચરણ કોસ નેગેટિવ, માઇનસ 12 આવી જાય. હા કે ના? માઇનસ કોસ c. તો ચાલો b વત્તા c લખવું હોય તો માઇનસ કોસ a. a વત્તા c લખવું હોય તો માઇનસ કોસ b. આવડશે? ગોટ ઇટ? પાક્કું? ચલો થર્ડ. આમાં આ કોઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પાઈ માઇનસ કરી નાખશો તો પણ ચાલશે. આવું આપેલું. ચાલો સાઇન a વત્તા b બાય 2. a વત્તા b એટલે પાઈ માઇનસ c લખાય. છેદ વિભાજન કરો તો પાઈ બાય 2 માઇનસ c બાય 2 થાય. પાઈ બાય 2 માઇનસ પહેલું ચરણ સાઇન પોઝિટિવ, સાઇનનું બની જાય કોસ. હા કે ના? પાઈ બાય 2 એ વિધેય બદલાય કોસ c બાય 2. કોસ c બાય 2. આ જ રીતે ચોક કેમ ભાંગી જાય છે આજે? સાઇન b વત્તા c બાય 2 તો લખાય કોસ a બાય 2. આ જ રીતે સાઇન a વત્તા c બાય 2 તો લખાય કોસ b બાય 2. ગોટ ઇટ? આવડશે? પાક્કું? તો ચલો આવું નવું કોસ માટે જોઈએ કે કોસ a વત્તા b બાય 2 તો શું લખાય? a વત્તા b એટલે પાઈ માઇનસ c. એનું છેદ વિભાજન કરો તો પાઈ બાય 2 માઇનસ c બાય 2. પાઈ બાય 2 માઇનસ એટલે પહેલું ચરણ કોસ બની જાય પોઝિટિવ, પણ કોસનું શું બની જાય? સાઇન. અહીંયા લખવું હોય તો લખાય સાઇન a બાય 2. શું લખાય? સાઇન a બાય 2. ચાલો કોસ b વત્તા c બાય 2 તો શું લખાય? સાઇન b બાય 2 સોરી c બાય 2. અહીંયા આવશે c બાય 2. અહીંયા b વત્તા c તો a બાય 2. થર્ડ કોસ a વત્તા c બાય 2 તો શું લખાય? સાઇન b બાય 2. આવડશે? આ ચારે ચાર સૂત્ર. આગળ હવે જોવા છે આપણે અર્ધકોણના સૂત્ર. કોના? અર્ધ
ત્રિકોણના સૂત્રો. તો બીજું, ત્રિકોણના જે 3 ખૂણા હતા એનું મૂલ્ય હોય કેટલું? તો કે 0 થી 180 ની વચ્ચે. 0 લેસ ધેન a b c લેસ ધેન પાઈ. 0 કરતાં મોટું હોય અને 180 કરતાં નાનું હોય. સરવાળો તો હોય જ, 180 થાય જ, પણ 3 સેપરેટલી વાત કરો તો 3ના મૂલ્ય કેટલા થાય? 0 થી પાઈની વચ્ચે. તો આને અડધા કરી નાખું તો 0 લેસ ધેન a/2 b/2 અને c/2 એ કેટલા હોય? તો કે 90ની વચ્ચે. 0 અને 90ની વચ્ચે. એનો મતલબ કેવા થઈ ગયા? લઘુકોણ. એના મતલબ લઘુકોણ. લઘુકોણ એટલે 90 કરતાં નાના. 90 કરતાં નાના એટલે પહેલું ચરણ તો એટલું યાદ રાખજો, sin a/2, sin b/2, sin c/2 કે પછી cos a/2, cos b/2, cos c/2 કે પછી tan a/2, tan b/2 અને tan c/2 ના. આના મૂલ્યો તમે શોધશો તો પહેલું ચરણ છે તો આના મૂલ્યો કેવા મળે? તો કે ધન મળે. આ 3ના જે કોઈ પણ સાઇન કોસ ટેનના મૂલ્યો કેવા મળશે? ધન મળશે. યાદ રહેશે? પાક્કું. તો હવે આપણે જોઈએ એના પછી કે અર્ધકોણના સૂત્ર માટે. તો અર્ધકોણનું સૂત્ર સાઇન a/2 બરાબર વર્ગમૂળની અંદર s માઇનસ b s માઇનસ c ના છેદમાં bc ના છેદમાં bc. s એટલે અર્ધ પરિમિતિ. s એટલે અર્ધ પરિમિતિ. તો આ જ રીતે a હતું તો bcને ધ્યાનમાં લીધા. b છે તો કોને ધ્યાનમાં લેશો? a ને c ને. તો s માઇનસ a s માઇનસ c ના છેદમાં ac. સાઇન c/2 માટે લખવું હોય એ બાજુમાં લખવાનું કારણ નીચે હું તમને સમજૂતી બતાવી શકું. s માઇનસ a s માઇનસ b ના છેદમાં ab. યાદ રહેશે? આ થઈ ગયા ત્રિકોણને. તો અર્ધ પરિમિતિ પરથી એના અર્ધકોણના સૂત્ર કીધા હોય, સાઇન a/2, સાઇન b/2 અને સાઇન c/2 ના સૂત્ર. યાદ રહેશે? ગોટ ઇટ? પાક્કું. હવે જોઈએ ત્યાં આવ્યા કઈ રીતે. આ હવે કઈ રીતે તો એની સમજૂતી. તો સમજૂતી માટે સાઇન સ્ક્વેર a/2 બરાબર લખવું હોય તો લખાય 1 માઇનસ કોસ a/2. હા કે ના? વચ્ચે પ્લસ હોય તો કોસ સ્ક્વેર a/2 નું સૂત્ર બને. પાક્કું? ગોટ ઇટ? પાક્કું. કોસ એનું સૂત્ર તમારી પાસે છે. કયું? 1 માઇનસ બી સ્ક્વેર વત્તા સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરના છેદમાં 2bc આખાના છેદમાં 2. આખાના છેદમાં 2. ગોટ ઇટ? લસા લઈ લઈએ તો 1નો ગુણાકાર કરો તો શું થાય? 2bc. 1નો ગુણાકાર 2bc માઇનસ શું થશે? બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ સ્ક્વેર ના છેદમાં 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4bc. કોના બરાબર? સાઇન સ્ક્વેર a/2 બરાબર. સાઇન સ્ક્વેર a/2 બરાબર. ધ્યાનથી જુઓ તો હું થોડું ઘણું સેટિંગ કરું છું. સાઇન સ્ક્વેર a/2 બરાબર. આ એ સ્ક્વેર પોઝિટિવને આગળ લઈ લો. આ 3માંથી માઇનસ કોમન કાઢ લો તો અંદર આવું વધે. બી સ્ક્વેર માઇનસ 2bc વત્તા સી સ્ક્વેર ના છેદમાં 4bc. હા કે ના? પાક્કું. ચલો આ તો કોઈનો પૂર્ણ વર્ગ બન્યો. સાઇન સ્ક્વેર a/2 બરાબર એ સ્ક્વેર માઇનસ કોનો પૂર્ણ વર્ગ? તો કે b માઇનસ સીનો વર્ગ છેદમાં 4bc. અવયવ સૂત્ર બની ગયું a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર. એક વખત માઇનસ એક વખત પ્લસ. તો સાઇન સ્ક્વેર a/2 બરાબર શું બને? a માઇનસ b માઇનસ પ્લસ c. હા કે ના? આ તમે બાદબાકી કરી. એક વખત સરવાળો તો a વત્તા b વત્તા c ના છેદમાં 4bc. કંઈ લોચો નથી માર્યો ને? a માઇનસ b વત્તા c a પ્લસ b માઇનસ c એ સ્ક્વેરમાં a પ્લસ બી અહીંયા માઇનસ આવશે. ભાઈ અવયવ સૂત્રમાં જો અહીંયા આવશે માઇનસ. ગોટ ઇટ? તો બીજું કે a વત્તા b વત્તા c બરાબર આપણને ખબર છે 2s. તો a વત્તા b ને કરતા બનાવો, c લઈ જાઓ સામે તો શું લખાય? 2s માઇનસ c ને. સાઇન સ્ક્વેર a/2 બરાબર અહીંયા શું લખાય? 2s
માઇનસ બી માઇનસ બી આ બાજુ લખાય 2s માઇનસ સીના છેદમાં 4bc. પડી ખબર? ન પડી હોય તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો. આ મારે મૂકવું છે. આપણને ખબર છે a વત્તા b વત્તા c બરાબર 2s. a ને c ને સાથે રાખો, b જાય સામે તો આના બરાબર લખાય a વત્તા c બરાબર 2s માઇનસ b. તો a અને c બરાબર 2s માઇનસ b. આ b લખવાના, એ જ રીતે અહીંયા c વત્તા એ પણ લખવાના. તો 2s માઇનસ 2b લખાય. સાઇન સ્ક્વેર a બાય 2 બરાબર 2s માઇનસ 2b. આ જ રીતે 2s માઇનસ 2c ના છેદમાં 4bc. ઉપર નીચેથી બે કેન્સલ નીકળે, અહીંયાથી 2 નીકળે, અહીંયાથી પણ 2 નીકળે. 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4, 4 4 કેન્સલ. તો વધ્યું શું? સાઇન સ્ક્વેર a બાય 2 બરાબર s માઇનસ b s માઇનસ c ના છેદમાં bc. વર્ગમૂળ લઈ લો, બે કિંમત મળે, પણ આપણને ખબર છે સાઇન a બાય 2 નું મૂલ્ય ધન છે. તો વર્ગમૂળની અંદર s માઇનસ b s માઇનસ c ના છેદમાં bc. ગોટ ઇટ? યાદ રહેશે. આ જ રીતે સાઇન b બાય 2 પણ તમે તારવી શકો, અને આ જ રીતે તમે સાઇન c બાય 2 પણ તારવી શકો. આવડશે? પાક્કું? તો જેમ સાઇન માટે હતા એ જ રીતે કોસ માટે પણ છે. જેમ સાઇન માટે સૂત્ર હતા એ રીતે કોસ માટે પણ છે. જોઈ લઈએ. ચાલો, ચલો આગળ. હવે કોસને હું સાબિતી બતાવીશ નહીં, કેમ કે એમાં થોડોક વધારે ટાઈમ જાય છે. છતાંય કોઈને ઈચ્છા હોય તો પર્સનલી મેસેજ કરી શકે. કોસ a બાય 2 બરાબર વર્ગમૂળની અંદર s ગુણ્યા s માઇનસ a ના છેદમાં bc. આ જ રીતે કોસ b બાય 2 બરાબર વર્ગમૂળની અંદર s ઇન્ટુ s માઇનસ b ના છેદમાં ac. કોસ c બાય 2 બરાબર s ઇન્ટુ s માઇનસ c ના છેદમાં bc ac અને ab. યાદ રહેશે. આની તમારે સમજૂતીની જગ્યા છોડી દેજો, જે લખતા હોય તે. હું સૂત્ર આપી દઉં. કોસ સ્ક્વેર a બાય 2 બરાબર 1 પ્લસ કોસ a બાય 2 વિશે કરવાની. 1 પ્લસ કોસ a બાય 2 તરીકે સાબિત કરવાની. જેમ પહેલાં 1 માઇનસ સાઇન a માટે કરી હતી તે જ રીતે. એક વખત સાઇનનું સૂત્ર પણ ફરીવાર લખી દઉં. તો સાઇન a બાય 2 બરાબર વર્ગમૂળની અંદર આવું કંઈક હતું, s માઇનસ b s માઇનસ c ના છેદમાં bc. ના છેદમાં bc. પાક્કું? સાઇન a બાય 2 મળી ગયું, કોસ a બાય 2 મળી ગયું. આ બેનો ભાગાકાર કરો તો મને tan a બાય 2 મળે. તો tan એટલે સાઇનના છેદમાં કોસ. વર્ગમૂળની અંદર બધું વર્ગમૂળમાં જ લખું, ચાલશે? s માઇનસ b s માઇનસ c ના છેદમાં bc. ના છેદમાં કોસ a બાય 2 શું આવ્યું? s ઇન્ટુ s માઇનસ a ના છેદમાં bc. bc bc કેન્સલ. bc bc કેન્સલ. તો હવે લખીએ જે વધ્યું છે તે. આ થઈ ગયા. તમે સ્ટાર કરીને નવા સૂત્ર લખજો. tan a બાય 2 બરાબર વર્ગમૂળની અંદર s માઇનસ b s માઇનસ c s ઇન્ટુ s માઇનસ a. ગોટ ઇટ? આ જ રીતે tan b બાય 2 ના સૂત્ર લખવા હોય તો વર્ગમૂળની અંદર s માઇનસ a s માઇનસ c ના છેદમાં s ઇન્ટુ s માઇનસ b. અને લાસ્ટ tan c બાય 2 ના સૂત્ર લખવા હોય તો અંડર રૂટ s માઇનસ a s માઇનસ b ના છેદમાં s ઇન્ટુ s માઇનસ c. થઈ ગયા પૂરા 3 સૂત્ર. આવડશે? પાક્કું? હવે જોઈએ ત્રિકોણ ABC ના ક્ષેત્રફળ સંબંધિત સૂત્રો. ત્રિકોણ ABC ના ક્ષેત્રફળ
સાથેના સૂત્ર બરાબર. તો એમાં પહેલું જે આગળ આપણે જોઈને આવ્યા હતા તે કે ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા, આ શું છે ડેલ્ટા, અને આ ત્રિકોણ 1/2 બીસી સ્મોલ બીસી સાઇન એ અથવા એ બી સાઇન સી અથવા એ બી બીસી અને એસી સાઇન બી આવડશે. આની સાબિતી આપણે આગળ cos સ્ક્વેર વાળા દાખલામાં બતાવી દીધી છે. ગોટ ઇટ? પાક્કું. તો આના ઉપરથી તમે એક બીજું પણ સૂત્ર 10મા ધોરણમાં જોઈને આવ્યા હતા. ડેલ્ટા બરાબર વર્ગમૂળની અંદર એસ માઇનસ એ, એસ માઇનસ બી અને એસ માઇનસ સી, અને કહેતા હતા હેરોનનું સૂત્ર. હેરોનનું સૂત્ર યાદ છે? એસ માઇનસ એ અને એસ માઇનસ બી, એસ માઇનસ સી. ગોટ ઇટ? બીજું સાબિત કરવું હોય તો પણ થઈ શકે. કઈ રીતે? આની હું સાબિતી સમજૂતી ટૂંકમાં બતાવી દઉં. 1/2 બીસી સાઇન એની. ઓકે, ચલો 1/2 એઝ ઇટ ઇઝ, બીસી પણ એઝ ઇટ ઇઝ. સાઇન એનું અર્ધકોટી સૂત્ર 2 સાઇન a/2 cos a/2. હા કે ના? સાઇન a/2નું તો સૂત્ર તમે જોઈને આવ્યા, cos a/2નું પણ જોઈને આવ્યા, બંને વર્ગમૂળમાં જ છે. સાથે લખીએ તો 1/2 બીસી પણ એઝ ઇટ ઇઝ, 2 એઝ ઇટ ઇઝ. ચલો સાઇન a/2નું સૂત્ર વર્ગમૂળમાં શું આવશે? એસ માઇનસ બી એસ માઇનસ સી ના છેદમાં બીસી. 9 સાથે cos a/2નું સૂત્ર એસ માઇનસ એ ના છેદમાં બીસી. બીસીનો બીસી સાથે ગુણાકાર બી સ્ક્વેર સી સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ એટલે આ બીસી જાય. હા કે ના? 2 પણ જાય. હા કે ના? તો વધ્યું શું? એસ માઇનસ એ, એસ માઇનસ બી, એસ માઇનસ સી. ઘણા એમ થતું જાય બધું ભેગું જ થતું જાય છે. કયા લખવાના ને કયા નહીં લખવાના. ભાઈ જો આ cos a/2 cos b/2 cos c/2 ના છે લખવાના. sin a/2 તમે આગળ લખીને આવ્યા છો. tan a/2ની આ સમજૂતી છે લખવાના. આ 3 tan b/2 tan c/2. ત્રિકોણ એબીસીના ક્ષેત્રફળ માટે આ 3 લખવાના, અને એના ઉપરથી એક હેરોનનું સૂત્ર હતું એ પણ લખવાનું. એની સમજૂતી મેં તમને આપી દીધી, યાદ રહેશે? હેરોનના સૂત્રની પણ સમજૂતી આપી દીધી. બીજું કે ઘણા ક્ષેત્રફળ સંબંધિત તો ઘણા બધા સૂત્ર છે. એમાંનું બીજું એક સૂત્ર ડેલ્ટા બરાબર એબીસી ના છેદમાં 4r, એબીસી ના છેદમાં 4r. એની સમજૂતી આપીએ તો ચલો સમજૂતી. આપણને ખબર છે ડેલ્ટા બરાબર 1/2 બીસી સાઇન એ. હા કે ના? તો ડેલ્ટા બરાબર 1/2 બીસી એઝ ઇટ ઇઝ. સાઇન એનું સૂત્ર એના છેદમાં 2r. શું બની ગયું? એબીસી ના છેદમાં 4r થઈ ગયું. એબીસી ના છેદમાં 4r. પાક્કું? આવડશે? આના ઉપરથી કોટના સૂત્ર જોઈએ તો કોટ એ બરાબર બી સ્ક્વેર વત્તા સી સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરના છેદમાં 4 ડેલ્ટા. શું આવશે? 4 ડેલ્ટા. આ જ રીતે કોટ બી બરાબર એ સ્ક્વેર વત્તા સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેરના છેદમાં 4 ડેલ્ટા. બાજુ અને ક્ષેત્રફળ સાથેનો સંબંધ. આ જ રીતે કોટ સી બરાબર શું લખાય? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેરના છેદમાં 4 ડેલ્ટા. આવડશે? એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેરના છેદમાં 4 ડેલ્ટા. સાબિતી જોતી હોય તો કોટ એટલે કોસના છેદમાં સાઇન. કોસનું આપણે આગળ જોઈને આવ્યા છીએ, સાઇનનું પણ જોઈને આવ્યા છે. બેનું સાદરૂપ આપો એટલે મળી જશે. આવડશે? ચોક્કસ. તો હજી એક ટોપિક બાકી રહેશે એટલે સાથે લઈ જ લઈએ. આ સાથે એના સૂત્ર પૂરા થઈ જાય. આજે થોડોક લેક્ચર તમારો મોટો થશે. અંતર ત્રિજ્યા r, પરિત્રિજ્યા કેપિટલ R, ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા, અર્ધ પરિમિતિ S વચ્ચેના સંબંધિત સૂત્રો. વચ્ચેના સંબંધિત સૂત્રો. એમાંનું પહેલું સૂત્ર
આર બરાબર ડેલ્ટાના છેદમાં એસ, આર બરાબર ડેલ્ટાના છેદમાં એસ, એટલે કે અંતર ત્રિજ્યા બરાબર ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળના છેદમાં અર્ધ પરિમિતિ. કઈ રીતે? માની લો કે કોઈ ત્રિકોણ છે, આનું અંતકેન્દ્ર આઈ છે. કયું છે? આઈ. અહીંયાથી હું વર્તુળ દોરું તો આ ત્રિજ્યા, એટલે અંદર વર્તુળ બને એટલે અંતર ત્રિજ્યા કહેવાય. હા કે ના? પાક્કું? ગોટી? આ બિંદુ મારું આઈ છે, આ ત્રિકોણ મારો એ બી સી. હવે કોઈ એવું કે ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ શોધો, ત્રિકોણ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ. તો બોલો આને હું 3 ભાગ કરું, એક ત્રિકોણ એ આઈ બી, એક ત્રિકોણ બી આઈ સી અને એક ત્રિકોણ સી આઈ એ. હા કે ના? તો એબીસી બરાબર, મારે એવું લખવું હોય તો લખાય એ આઈ બી, બીજો બી આઈ સી અને ત્રીજો સી આઈ એ. હા કે ના? એ આઈ બીનું ક્ષેત્રફળ, બી આઈ એનું ક્ષેત્રફળ અને સી આઈ એનું ક્ષેત્રફળ. બીજું સીની સામેની બાજુ સ્મોલ સી, એની સામેની બાજુ સ્મોલ એ, બીની સામેની બાજુ સ્મોલ બી. આ એક જ ત્રિકોણની ચર્ચા કરતા હોય, ન ખબર પડે તો હું આગળ આવો બતાવી દઉં છું. આ રીતનો છે. હા કે ના? આ આઈ છે, આ મારી ત્રિજ્યા આર છે, આ બાજુ છે એ બી. પાક્કું? તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો 1/2 આ પાયો અને આ વેધ. હા કે ના? અહીંયા લખવું હોય તો લખાય 1/2 પાયો અને વેધ. વેધ તમારો આર છે, પાયો લખવો હોય તો એ બી લખાય. શું લખાય? એ બી. બીઆઈસીમાં વાત કરતા હોય તો 1/2 આર ઇન્ટુ બીસી વત્તા 1/2 આર ઇન્ટુ એસી. r/2 બધામાંથી કોમન નીકળે, અંદર વધે એ બી વત્તા બીસી વત્તા એસી, એટલે ત્રિકોણની પરિમિતિ ડેલ્ટા બરાબર r/2. આ થઈ ગઈ 2s, આ 2 કેન્સલ, r બરાબર ડેલ્ટાના છેદમાં s. થઈ ગયું સાબિત? થઈ ગયું સાબિત? આવડશે? પાક્કું? એના પછીનું સૂત્ર કે r બરાબર અંતર ત્રિજ્યા સાથેનું 4r સાઇન a/2 સાઇન b/2 અને સાઇન c/2. ઓકે, ચલો આ સૂત્ર તમારે સાબિત કરવું છે. r બરાબર 4r સાઇન a/2 સાઇન b/2 અને સાઇન c/2. હું RHS લઈ લઉં છું. 4r એઝ ઇટ ઇઝ, સાઇન a/2 b/2 c/2 ના સૂત્ર મૂકું છું અંદર, તો વર્ગમૂળની અંદર a/2 એટલે શું લખાય? s માઇનસ બી s માઇનસ સી ના છેદમાં બીસી. આ બાજુ બી માટે s માઇનસ એ s માઇનસ સી ના છેદમાં શું લખાય? એસી. ચાલો આગળ સી માટે s માઇનસ એ s માઇનસ બી ના છેદમાં એબી. ગોટ ઇટ? 4r એઝ ઇટ ઇઝ. હવે જોજો, s માઇનસ બી 2 વખત વર્ગમૂળની બહાર લઈ લો તો s માઇનસ બી, એ જ રીતે s માઇનસ એ અને s માઇનસ સી. હા કે ના? એ સી, એ 2 વખત, બી 2 વખત, સી 2 વખત, એનું વર્ગમૂળ લઈ લો તો પણ શું વધે? એબીસી. શું વધશે? એબીસી. ગોટ ઇટ? પાક્કું? હા. હવે તો કે s માઇનસ એ s માઇનસ બી ને s માઇનસ સી છે 4r. આગળ તમે જોઈ લેવા r બરાબર શું લખાય? ડેલ્ટાના છેદમાં s. તો આગળ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હતું. વર્ગમૂળની તો 12 છે ને. હવે થોડું વિચારવા જેવું છે. જે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ લખેલું હોય આવું લખેલું. વિચાર કરો, ડેલ્ટા બરાબર વર્ગમૂળની અંદર s માઇનસ એ s માઇનસ બી અને s માઇનસ સી. આને મારે કરતા બનાવું તો પહેલાં તો વર્ગમૂળ લેવું પડે. તો ડેલ્ટાનો સ્ક્વેર છેદમાં શું આવશે? s. હા કે ના? તો અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ 4rના છેદમાં એબીસી હમણાં જ આવી ગયું ભાઈ. આગળ 4rના છેદમાં એબીસીના છેદમાં 4r એટલે શું લખાય? ડેલ્ટા. તો છેદમાં શું છે? ડેલ્ટા. બરાબર? આના બરાબર લખવું હોય તો લખાય ડેલ્ટા સ્ક્વેર ના છેદમાં s. એક ડેલ્ટા કેન્સલ, શું વધ્યું? ડેલ્ટા છેદમાં s, એટલે આવી ગયું r. આવડશે? એના પછીનું સૂત્ર અને લાસ્ટ, એ સાથે સૂત્ર પૂરા થાય છે જેડબલઈના પણ. r બરાબર s માઇનસ એ tan a/2, r બરાબર બીજું s માઇનસ બી tan b/2, r બરાબર s માઇનસ સી tan c/2. ચલો RHS થઈ ગયો. તો RHS બરાબર s માઇનસ એ tan a/2 ના છેદમાં શું લખાય? ડાયરેક્ટ જ યાદ છે ને, આગળ tan a/2 નું સૂત્ર જોયું તમે, પાના ફેરવજો તો s માઇનસ એ વર્ગમૂળની અંદર આવું કંઈક હતું
એસ માઇનસ બી એસ માઇનસ સી ના છેદમાં એસ માઇનસ એ. હા કે ના? એસ માઇનસ એ અંદર જાય તો વર્ગ થઈ જાય, ઉપર વર્ગ નીચે એક ઘાત, અંદર વધ્યું શું? એસ માઇનસ એ, એસ માઇનસ બી અને એસ માઇનસ સી. હા કે ના? આવું વધે છે. હવે તો કે વર્ગમૂળની અંદર હું ઉપર નીચે એસ વડે ગુણાકાર કરું. શું કરું છું? ગુણાકાર. કેમ? તો કે ઉપર જો ઉપરનું બની ગયું ડેલ્ટા. શું બની ગયું? ડેલ્ટા. વર્ગમૂળની અંદર એસ, પહેલો કાઉસ, બીજો કાઉસ, ત્રીજો કાઉસ, ના છેદમાં એસ. હા કે ના? તો ઉપર શું બની ગયું? ડેલ્ટા ના છેદમાં એસ. ડેલ્ટાના છેદમાં એસ. આવડશે? અહીંયા એસ હતા હો ભાઈ, તો બીજા એસ આવ્યા એટલે એસનો વર્ગ બહાર નીકળે તો એસ. તો ડેલ્ટાના છેદમાં એસ એટલે આર. આ થઈ ગયું સૂત્ર સાબિત. તો આ સૂત્ર પણ તમારે યાદ રાખવાનું. આ સાથે આ પ્રોજેક્શનના પર